Hello students, welcome to my channel. In this video, we'll solve problem on profit and loss appropriation account when guarantee of profit is given. 6 marks problem. So ಈ question ಅನ್ನು ನಾನು previous year question paper that is annual exam 2025 exam 1 ದಿಂದ ಈ question ಅನ್ನು ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. Part C question number 22. Varun and Tarun were partners in a firm, sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They admit Kiran for 1/6 share in profits and guaranteed that his share of profit will not be less than rupees 25,000. The total profits of a firm was rupees 90,000. Calculate the share of profits for each partner when guarantee is given by Varun and Tarun equally. Prepare profit and loss appropriation account. So the old partners are Varun and Tarun. ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ 3:2. ಸೊ ಇದು ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ. ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಿರಣ್ ಫಾರ್ 1/6 ಶೇರ್. ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ಗೆ ಶೇರ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ rupees 25,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್ ಇಸ್ 90,000. So before preparing the profit and loss appropriation account, we will find out the new profit sharing ratio, that is new share. So the old partners are Varun and Tarun. So old ratio ಏನಿದೆ 3:2. ಅಂದ್ರೆ ವರುಣ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ 3/5 and Tarun 2/5. So let the profit of the firm is 1. So total profit of the firm 1 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದರಿಂದ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರಿನ ಶೇರ್ ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇಸ್ ಕಿರಣ್. ಕಿರಣ್ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟು 1/6. So remaining profit is 5/6. So now we have to find out new share of Varun and Tarun. So the formula is new share is equal to remaining profit into old share. First we'll take Varun. So remaining profit is 5/6 into old share. Old share of Varun is 3/5. So multiply madri. 5 3s are 15, 6 5s are 30. Next is Tarun. Remaining profit is 5/6 into old share is 2/5. 5 2s are 10. Here 30. Okay. ಕಿರಣ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 1/6. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 30 ಇದೆ. 30 ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಇಂಟು 5 ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ 5/30. ಎಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಲ್ಲ 30 ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ 30 ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಟು 5 ಮಾಡ್ಬೇಕು. 5 divided by 30. So ratio ಏನಾಗುತ್ತೆ of Varun, Tarun and Kiran is 15/30 is to 10/30 is to 5/30. So simplify ಮಾಡ್ರಿ. 15 is to 10 is to 5. That is or 5 ones are 5,
5 2s are 10, 5 3s are 50. So final ratio ಏನಾಗುತ್ತೆ 3 is to 2 is to 1. So the new ratio is 3 is to 2 is to 1. Okay, ಇದು new ratio. 3 is to 2 is to 1. So ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ new share. So let's prepare the profit and loss appropriation account. So right here, profit and loss appropriation account. This is the debit side and this is the credit side. Columns are particulars, amount, particulars, amount. So new share ಅನ್ನು ನಾವು ಈಗಷ್ಟೇ find out ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. That is 3 is to 2 is to 1. Okay, ಇದು new ratio. So right here, debit side, two partners capital account, that is Varun. So total profit of the firm is 90,000. Okay, total profit is to 90,000. So ಅದರಲ್ಲಿ ವರುಣ್ ಇನ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 90,000 is the total profit into Varun share is, this is Varun, Tarun and Kiran. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 3 upon 6. Okay. Old ratio ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು, new ratio ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. That is 3 is to 2 is to 1. So 3 is the Varun, 3 upon 6. 3 plus 2 plus 1 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 6. So 90,000 into 3 upon 6. So ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 45,000. Okay, write in inner column 45,000. Next partner is Tarun. So total profit is 90,000. But Tarun's share is to 2 upon 6. 90,000 into 2 upon 6 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ 30,000. So right here Tarun 30,000. Okay, this 5,000 we'll see later. And the new partner is Kiran. 90,000 into Kiran's share is 1/6. So ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 90,000 into 1 upon 6, 15,000. So right here 15,000. So in total profit ಇದೆ of the firm, that is 90,000. So 90,000 ಅಲ್ಲಿ ಕಿರಣಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ 90,000 into 1 upon 6 ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೂಪೀಸ್ ಬಂದಿದೆ 15,000. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ 25,000 ಅನ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ವರುಣ್ ಅಂಡ್ ತರುಣ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟು ದಿ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ತನಕ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ 15,000 ರುಪೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗ 25,000. 15,000 ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ 10,000 ಏನಾಗಿದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. 10,000 ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 10,000 ಅನ್ನ ವರುಣ್ ಮತ್ತು ತರುಣ್ ಅವರು ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ವೆನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ವರುಣ್ ಅಂಡ್ ತರುಣ್ ಈಕ್ವಲಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕಿರಣಿಗೆ 25,000 ರುಪೀಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ 25,000 ರುಪೀಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ 15,000 ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 10,000 ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ವರುಣ್ ಮತ್ತು ತರುಣ್ ಈಕ್ವಲಿ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲಿ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಕ್ವಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಷ್ಟು ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಳ್ಬೇಕು 1:1. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವರು ಏನಾದ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ
ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ರುಪೀಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕಿರಣಿಗೆ? 10,000. ಸೊ 10,000 ಇಂಟು 1/2 ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 5,000. ಓಕೆ, 5,000 ವರುಣ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತು 5,000 ತರುಣ್ ಈಕ್ವಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವನಿಗೆ 10,000 ರುಪೀಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ 5,000 ರುಪೀಸ್ ವರುಣ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, 5,000 ರುಪೀಸ್ ತರುಣ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವರುಣ್ 45,000 ಅಂತ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ದಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಲೆಸ್ ಶೇರ್ ಇನ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ 5,000. ಲೆಸ್ ಶೇರ್ ಇನ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ 5,000. 45,000 minus 5,000. Write in amount column 40,000. ತರುಣ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? ಭಾಗ 1 30,000. ಅದರಿಂದ ಲೆಸ್ ಶೇರ್ ಇನ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ 5,000. 30,000 minus 5,000 25,000. ಸೊ ಕಿರಣಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 15,000 ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಡ್ deficiency received from Varun 5,000 and Tarun 5,000. So total ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 15,000 plus 5,000 plus 5,000 total 25,000. Okay, total 25,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಶೇರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. Credits are right by profit and loss account. Net profit amount is 90,000. And close this. 90,000. Okay, this is the 6 marks problem. I hope you got the solution. In next video, we'll solve question number 23 from Annual Exam 1 question paper. Thank you, students.